order of reaction, and also we have a wide description. We have also discussed about wide description of some zero order reaction. I hope it is clear, but once again I want to go for the quick review for the zero order of reaction. So you ఒక్కసారి అది వినండి, then we'll go for the first order and second order. Okay. So coming to the zero order, as we discussed in the last class, zero order is a order of reaction which is independent of the concentration of the reactants. Ante concentration ante reactants tho concentration tho panle zero order ki oka rate of reaction is completely independent of the concentration of the reactant. Okay, and again this order is called as a zero order reaction, right? And the rate limiting factors for this reaction is not concentration. ఎందుకంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడదు కాబట్టి దీంట్లో రేట్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే, అంటే రియాక్షన్ యొక్క స్టేటస్ కనిపెట్టేది ఎవరంటే సాల్యుబిలిటీ, pH, టెంపరేచర్. ఓకే, రేట్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ తర్వాత అదే స్లో రియాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఆ స్లో రియాక్షనే మనకి రియాక్షన్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటో తెలుస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే జీరో ఆర్డర్ రేట్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటమ్మా? సాల్యుబిలిటీ, pH and temperature. Is it clear? So this is the this is the equation for the zero order reaction, where it is the A is a reactant. It is converting into the products. A is the reactant which is converting into the products, and according to the rate equation, that is R directly proportional to the reactant A to the power 0. Why it is A to the power 0? Because we are talking about the zero order reaction. So that's it. So that's for the reason rate directly proportional to the A to the power 0. Okay, and again this fellow is writing it as rate equal to the directly proportional symbol thesis in tarvata we are making it as a constant. So R equal to K A to the power 0. Okay, A to the power 0 ante any alphabet to the power 0 equal to 1. Any alphabet to the power 0 equal to 1. So R equal to K into 1. That is R equal to K. Ikkada varaku ardhamayindi kada? I hope it is clear. R equal to K. So, and we can write the zero order as R equal to mana rate reaction raadu kada, or rate reaction alaga minus dc by dt. That is change in concentration by change in time. Adi manaku telusu. Rate reaction ante gurtu pettukondi, dc by dt. Minus enduku vachindi? Because రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గి ప్రొడక్ట్ కింద మారుతుంది కాబట్టి మనం మైనస్ పెడుతున్నాం అక్కడ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి ఇంటూ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ బై డిటి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద నౌ వీ హ్యావ్ టు రిలేషన్ బిట్వీన్ 1 and 2. ఈ ఈక్వేషన్ 1 తర్వాత 2 రిలేషన్ చేస్తాం. సో డిఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ డిటి. డిఏ ఈక్వల్ మైనస్ డి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ minus K molar concentration of dt, right? And we are doing integration here. We are doing integration here. So ikkada integration d and tarvata ee d ki integration tarvata deeniki a ki I equal to minus K into dt kada. So ee renditiki deeniki integration chestam. K ki integration undadamma. We are not doing any integration for K value because it is a constant. So we are not using any integration for the K value. Okay, so ik integration తీసుకున్న తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత డిఫరెన్సియేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్సియేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది, మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్సియేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే మనం ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా we are getting a value called as I. Okay, I అనే వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ I అనే వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ I అనే వాల్యూ ఎప్పుడు I అనే ఆల్ఫాబెట్ ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I. ఇప్పుడు మనం I వాల్యూ అంతా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, so in order to calculate the value of I, we have to assume that reaction has been not started. Reaction ఇంకా మనకు స్టార్ట్ అవ్వలేదు మనం అంతే అనుకోని, అంటే T ఈక్వల్ టు ఎంత అవుద్ది? 0 అవుద్ది. ఓకే, రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే టైం ఎంత? టైం కూడా 0 కదా ఆబ్వియస్ గా, రైట్? సో T ఈక్వల్ టు 0.
reaction has not started. So A integration of, sorry, molar concentration of A equal to molar concentration of A naught. A naught ante enti reaction inka start avaledu ani. We are converting the A into A naught. So A naught equal to minus K into 0 because K T anta 0, reaction start avaledu. So K into T plus I, where I value antama I equal to A naught. I equal to ఎంత వచ్చింది? A naught is the I value. So again this A naught, we are this A naught I equal to A naught ని ఎక్కడ పెడుతున్నామా? ఆ పై ఈక్వేషన్ లో పెడుతున్నాం, అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో పెడుతున్నాం. A equal to minus KT plus I ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ A naught పెడుతున్నాం I బదులు. ఓకేనా? సో నౌ సో మోలార్ ఏంటమ్మా చెప్పండి, ఎనీ డౌట్స్? So molar concentration of A equal to minus KT plus A naught. A naught ఎందుకు వచ్చింది? I ప్లేస్ లో మనం A naught పెడుతున్నాం. ఓకే, నౌ సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంది? దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ లైక్ y is equal to mx plus c. అంటే y is equal to mx plus c ఏంటంటే అమ్మా, ప్రతి స్ట్రైట్ లైన్ కి దాని స్లోప్, దాని వాల్యూ ఆఫ్ స్లోప్ ఏంటంటే y is equal to mx plus c అమ్మా. ఫర్ ఎవ్రీ స్ట్రైట్ లైన్ the slope is y equal to mx plus c. గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఈక్వేషన్ అమ్మా, ఇప్పుడైనా కాదు, ఏ మన కైనెటిక్ రియాక్షన్స్ ఈక్వేషన్స్ అన్నిటి కూడా మనం లాస్ట్ లో ఒక గ్రాఫ్ వేయడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటంటే y is equal to mx plus c. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ఎవ్రీ స్ట్రైట్ లైన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ y is equal to mx plus c. సో ఇక్కడ ఎలాగుంది? y equal to mx plus c. Is it clear? So y ఏంటి? A, molar concentration of A. So y axis లో A పెట్టాను. T mx ఏంటి? mx, x axis ఏంటి? T. So T పెట్టాను. So A is the A naught is the intercept. ఇది ఇక్కడ ఇదంతా రాయాలమ్మా యాక్చువల్ గా. ఒక నిమిషం, this is the intercept. A naught is the intercept of this straight line. And slope ఎంతమ్మా? mx plus c. M అంటే slope అమ్మా, M అంటే slope. So it is a negative value. So slope is equal to minus k. Is it clear? So this is how we are getting this graph. Y is equal to mx plus c. మైనస్ ఉంది కాబట్టి గ్రాఫ్ అనేది కిందకు వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? Now after going to the equation, now we'll go for the equation now. See, A equal to A naught minus KT. Okay. Now KT equal to A naught minus A. KT equal to A naught minus A. Now K equal to A naught minus A by T. So this is your final equation. For zero order reaction. Okay. K is equal to A naught minus A. ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మా, A equal to A naught minus KT ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం T అమ్మా. ఓకే, వీఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతుంది, అవునా కదా? సో అందుకే KT ఈక్వల్ టు A naught minus A. సో K ఈక్వల్ టు A naught minus A by T, ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది కదా, అందుకని. సో నౌ if for example rate is directly proportional to A naught అనుకోండి, ఈ రేట్ గా డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు A naught అనుకోండి, అప్పుడు దీని దాని స్లోప్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుందమ్మా. సారీ ఒక్క నిమిషం, దాని గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుందమ్మా, ఇలా వస్తుంది. ఇఫ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు A naught. ఓకే, ఇఫ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ A naught అయితే స్లోప్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ హియర్. So adi concept. So this is the zero order reaction, and this is your final equation. K is equal to A naught minus A by T. A naught minus A by T. So this is your final equation for the zero order reaction. Is it clear? Is there any doubts in this equation, Amma? No, sir. Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇది ఎలా తీసేయాలమ్మా గీతలు మళ్ళీ? అయ్యో, ఓకే వాటెవర్, నేను మళ్ళీ ఇంకొక పేపర్ పెడతాను. Right. ఏంటి ఎరేజర్ ఉంటుందా? సరే నేను చూస్తాను. ఇది ఒక్క పేజీ. ఓకే,
రైట్ వాట్ ఎవర్ నేను ఒకసారి చూస్తాను రైట్. సో కమింగ్ టు ద హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అమ్మా, ఇది ఇక్కడతో జీరో ఆర్డర్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. నౌ వెరస్ కమింగ్ టు ద హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటే ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఏ ఉంది. ఓకే, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈస్ ఏ. when it is reducing to half, we can say it is a naught by 2 అనొచ్చా, a naught by 2 అనొచ్చు కదా. ఓకే, ఎందుకంటే టైం మారుతుంది ఇక్కడ, టైం వచ్చేసి టీ హాఫ్ కాబట్టి. సో మెయిన్ ఏంటంటే హాఫ్ లైఫ్ ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇనిషియల్ కాన్సెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 100 ఉంది అనుకోండి, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 100 ఉంది. ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు హాఫ్ అంటే రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు 100 నుంచి 50కి మారింది అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ హాఫ్ లైఫ్. ఓకే, వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వాల్యూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ 100, వెన్ ద రియాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ టు ద హాఫ్, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ రెడ్యూస్ టు హాఫ్ అంటే 50కి మారిపోయింది, 100 నుంచి 50కి మారిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ టీ హాఫ్. ఓకే, సో ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ హాఫ్. ఓకే, so T is equal to T half. Now molar concentration of A ఎంత అవుద్ది, A naught by 2. molar concentration ఎందుకంటే A naught అని ఎందుకు పెట్టారంటే అమ్మ, రియాక్షన్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్, రియాక్షన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఎస్ ఏ molar concentration of A equal to A naught by 2, where K equal to A naught minus అంటే మరి ఇక్కడ ఇదమ్మా ఈ ఈక్వేషన్ వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ మనం ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకురావాలి. K equal to A naught minus a naught minus a by t half. A ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, a naught by 2. ఓకే, సో a naught equal to 1 minus 1 by 2, so t half. So 1 by 2, so t half is equal to a naught by 2k. ఓకే, t half is equal to a naught. ఈ మొత్తం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కాదు, జస్ట్ ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని చూసుకుని రాసుకున్న తర్వాత మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, t half is equal to a naught by 2k. ఓకే, సో ఏంటంటే హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటంటే ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఓకే, 100 నుంచి 50 కింద మారిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే టీ హాఫ్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అమ్మా? సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీ హాఫ్. టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ బై 2k. ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఒక నిమిషం, ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాం అమ్మా, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ మైనస్ ఏ బై టీ. సో ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ ఎలా కన్వర్ట్ చేసాము, ఏ నాట్ బై 2, ఎందుకంటే ఇట్స్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ కాబట్టి ఏ నాట్ బై 2. సో k ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ మైనస్ ఏ నాట్ బై 2 టీ హాఫ్. సో ఏ నాట్ పక్క తీసుకొచ్చి మళ్ళీ టీ హాఫ్ తీసుకుని ఇవన్నీ చేసుకుంటా మొత్తం డెరివేషన్ అంతా చేస్తే టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ బై 2k. సో దిస్ ఇస్ ద హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ zero order reaction. Okay, so this expression indicates that half-life of zero order reaction is directly proportional to the order of reactants, that is initial concentration of the reactants. This expression indicates that half-life of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants. Is it clear? So this is the concept of half-life of the zero order. ఇదంతా ఒకసారి మీరు చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. రాసుకుంటున్నారు, ఇదంతా రాసుకున్నారమ్మా? చేతితో చేస్తే మనకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మనకి ఏం రావు, బట్ చూసుకోండి ఒకసారి. అంటే ఏం లేదు, ఒక్కొక్కసారి నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక్కొక్కసారి నేను తప్పు రాయొచ్చు, అందుకని చేతితో చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే మీరు మెయిన్ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో గుర్తుపెట్టుకోండి. జీ ప్యాటర్న్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ డెరివేషన్ చేసినప్పుడు ఇంకా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ డెరివేషన్స్ ఏ బుక్ లో చదవక్కర్లేదు, నేను డైరెక్ట్ ప్రతి బుక్ తీసుకుని ఆ డెరివేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, దాని తర్వాత ఎలా రాయాలి, అది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని కూడా మీకు అంతా క్లియర్ గా రాశాను. ఓకే, ఇంకా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇంకా బాగా రాశాను, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇంకా బాగా క్లియర్ గా అన్ని రాశాను. సో మీరు దాన్ని బట్టి చక్కగా అదంతా నీట్ గా చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ లో అలా రాసేయచ్చు అంతే. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ జీరో ఆర్డర్ అంటాడు, లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటాడు, మొత్తం ఇంకా అలా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. వెరీ ఈజీ అమ్మా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కూడా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. నౌ so this is the graph related to half life.
So this is the graph related to half-life, where t half directly proportional to a naught by 2k, where slope is equal to 1 by 2k, and this is the straight line equation. This is the straight line equation. Okay, so this is the examples of zero order. Zero order వాళ్ళ examples ఏంటంటే జీరో ఆర్డర్ వల్ల ఇదో చూసారా, ఇదే కాన్సెప్ట్ అమ్మా. ఇందా మనం చెప్పాం, ఇందాక మనం గ్రాఫ్లు చెప్పాం కదా దాని గురించి. If the graph between rate of reaction and time, then will be getting straight line, because every moment of time the rate of reaction is same or constant, no slope is here. Okay, and as the reaction goes in a constant way, so the concentration of the reactants will get reduced also in a constant manner. ఎప్పుడైనా reactants reduce అయినప్పుడు ఈ స్లోప్ వస్తుందమ్మా. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి, ఇది పెద్ద ఇది. ఓకే, సో మెయిన్ ఏంటంటే టీ హాఫ్ లో గ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ బై 2k. జీరో ఆర్డర్ ఏంటంటే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ మైనస్ ఏ బై టీ. ఓకే, సో నౌ షెల్ఫ్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే, it is defined as the time required for the concentration of the reactant to reduce 90% of initial concentration. Okay, ఇక్కడ ఎంత టీ హాఫ్ ఎంత 50% రెడ్యూస్ అయింది, ఇప్పుడు ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది, 90% రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ T90 అమ్మా. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఒక్కొక్క స్లైడ్ మీరు నేర్చుకుంటే మీరు ఫుల్ ఇదైపోతారమ్మా. ఓకే, అన్ని తెలుసుకోవాలి, రైట్? సో షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ T90 and has the units time by concentration. As per the definition, the term in equation is equal to C equal to 90A by 100. 90A by 90 of constant 90A by 100. A ante concentration. So T equal to T90. Whereas substituting these values in the rearranging the equation in the equation, T90 equal to A minus 0.9 by K naught. That is equal to 0.1 by K naught. So this is how shelf life point. So shelf life is equal to T90 equal to A minus 0.9 by K naught is equal to 0.1 by K naught. Is it clear? Is it clear? So this is the way. ఎందుకు ఇక్కడ 0.9 వచ్చింది, ఎందుకంటే 90 by 100 అమ్మా. 0 cancel 0.9, 10 ఉంది కదా 0.9, అందుకే ఇక్కడ 0.9 వచ్చింది. ఓకే, so this is how we have to write the equation for the shelf life. The most equations, repeated equations ఏంటంటే T half తర్వాత main equations of zero order. Okay, now so these are the examples of the zero order. What is the examples of zero order ఏంటంటే oxidation of vitamin in an oily solution, color loss of liquid multi-sulforamide preparation. Color loss is proportional to decrease in the concentration. ఎందుకు కలర్ లాస్ వచ్చిందంటే multi-sulforamide preparation లో ఎందుకు కలర్ లాస్ వచ్చిందంటే because of the decrease in the concentration. Okay, next, photochemical degradation of chlorpromazine in aqueous solution. ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఎందుకంటే ఈ మూడు క్వశ్చన్లు ఇచ్చేసిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు జీరో ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ అన్ని అడుగుతాడు. అందులో మీరు ఈజీగా యూ కెన్ బ్లైండ్లీ సే దట్ ఇట్స్ అ జీరో ఆర్డర్. సో దీస్ 3 ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. వి హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అవి కూడా నేను యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బట్ ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ విటమిన్ ఇన్ ఆయిలీ సొల్యూషన్, కలర్ లాస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ multi-sulforamide preparation, and photochemical degradation of chlorpromazine in aqueous solution. So this is the concept of complete zero order reaction, right? So coming to the shall move on, amma? Sir, Yes, shelf sir. life lo, sir, Amma, shelf life lo T90 equal to A minus 0.9 by K naught equal to 0.1 by K naught చెప్పారు కదా సార్. 0.1 ఎట్లా వచ్చింది సార్? 0. ఇది మనకి ఇది వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు 100 minus 90 ఎంత? 100 minus 90 అంటే 10 సార్. 10 కదా. ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే ఈ 0.1 K naught మర్చిపోండి, అంటే మర్చిపోండి అంటే గుర్తుపెట్టి, అది కూడా చెప్తాను ఎందుకు వచ్చిందంటే 10 అక్కడ ఎలా ఉంటదంటే 10 by 100 అమ్మా. మొత్తం ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, 100 కదా. ఇందా చెప్పాను కదా 100 అని, 100 సార్. 100 అని చెప్పాను కదా కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది, 10% కదా, ఎందుకంటే 90% అయిపోయింది, ఇంకెంత మిగిలింది 10% సార్. 10% కదా. సో 10 by 100 ఆన్సర్ అయినా 0.1 అంతేనా. 10 by 100 ఈక్వల్ టు 0.1. సో మెయిన్ ఈక్వేషన్ మాత్రం A minus 0.9 by K naught. ఓకే, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే అమ్మ T90 ఈక్వల్ టు 0.1 by K naught అని వేస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ అడుగుతారమ్మా, ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు.
మర్చిపోదు. ఓకే, అఫ్కోర్స్ 0.1/k0 కూడా కరెక్టే, బట్ ఈక్వేషన్ మొత్తం T90 = A - 0.9/k0. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా 0.1 ఎందుకు వచ్చిందో? ఎస్ సార్. కంప్లీట్ ఏమో 100, ఎస్ సార్. ఎంత మిగిలింది? 10 మిగిలింది ఇంకా. సో 100/100 అలా. ఓకేనా, అంతేనా? 0.1 అన్న ఆన్సర్. ఎస్ సార్. అది 0.1. ఓకే, కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆర్డర్. షల్ వి కంటిన్యూ? ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎస్ సార్. ఇదంతా రిలేషన్ అమ్మా. ఇంకా ఇదంతా వన్స్ మనకి జీరో ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, అబ్రివేషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ కూడా వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని చేంజెస్ ఉంటా ఉంటాయి. అదేంటంటే, సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, దీస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. జీరో ఆర్డర్ ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, బట్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆర్డర్, these are dependent on the concentration of the reactants or the compounds which undergoes any reaction. Okay, so suppose A gives rise to, A is the reactant, it is giving rise to the product of two products, that is B and C. Okay, B and C. For example, ఇది ఎలా వచ్చింది అని అడగొచ్చు సార్. A నుంచి B రెండు ఎలా వచ్చినాయి? ఇందాక వచ్చినాయి కదా. H2O2 gives rise to ఒక రియాక్షన్ మీకు చెప్పాను నిన్న. ఇది ఈ రియాక్షన్ గుర్తుందా? H2O2 gives rise to ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతుందాం ఇక్కడ? 2H2O + O2. ఇది ఏంటి రియాక్షన్ అని చెప్పాను? ఇదే ఫాలో అవుతుందని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పాను. గుర్తుందా లేదా? ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పాను. సో ఇన్ ద సేమ్ వే అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అంతే. సో A is the reactant, it's giving rise to the products of two products, B and C. 2 అక్కర్లేదు, 1 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, ఏదన్నా అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక రియాక్టెంట్ నుంచి ఒక రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు మెయిన్ ఏంటంటే when the order is dependent upon the concentration of the reactants, it is called as the first order reaction. Okay, now the rate of reaction of A will be calculated as dC/dt = K into C. DC అంటే ఏం తెలుసు మీకు? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ విచ్. ఇంకోటి DC ఏంటంటే ఈ A అనేది ఏంటంటే ఒక్కోసారి అన్చేంజ్డ్ ఉండిపోవచ్చు, ఒక్కోసారి డీకంపోజ్ అవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇది కూడా మనం లెక్కలో తీసుకోవాలి. ఓకే, ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ ఏంటంటే విచ్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ఆర్ అన్డికంపోజ్డ్ ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టి, ఇట్స్ సింపుల్ లైన్ అంతే, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. రైట్, నౌ ఇదంతా ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. నౌ ఐల్ గో ఫర్ అబ్రివేషన్స్. నౌ coming to the first order reaction, rate of reaction depends upon the only one concentration of the reactants. Okay, rate of reaction depends upon the only one concentration of the reactants, where A is the reactant giving rise to the product B. Okay, so according to the rate law, rate is directly proportional to the concentration of A. So we are telling it as a first order. So rate directly proportional to the A to the power 1. కానీ అక్కడ ఏంటి? A to the power 0. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటమ్మా? A to the power 1. సో R = K into A to the power 1. ఎందుకంటే ఇది తీస్తాను ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ సింబల్ తీసేసి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటు ద కాన్స్టెంట్, వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ కాన్స్టెంట్ K తీసుకొచ్చాను ఇక్కడికి. సో R = K A to the power 1. So according to the rate expression, we can write it as, అది మీకు తెలుసు, ఈ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు తెలుసు. సో R = - D molar concentration of A by dt = D molar concentration of B by dt. That is 2. This is equation 1 and this is equation 2. Now we are relating that. Equate 1 and 2. So -dA by dt = +dB by dt equal to K molar concentration of A to the power 1. Okay, A to the power 1. సో ఈ అన్ని సేమ్ వేరియబుల్స్ కదా. ఈ DB KA ఇప్పుడు ఈ BA డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, అవునా కదా? ఈ B ను A డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి, సో వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ 2 రియాక్షన్స్. అంటే ఈ -dA by dt = K molar concentration of A to the power 1. అంటే ఇది డిఫరెంట్ వేరియబుల్ అమ్మా, తీసేయండి. ఇది ప్రొడక్ట్, మళ్ళీ దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. మనం ఏంటంటే రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి
ఈ డిబి తీసేయి. డిబి ఎందుకు తీసేయచ్చు అంటే డిఫరెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి మనం తీసేయచ్చు, అది ప్రొడక్ట్ సంబంధించి కాబట్టి మనం తీసేయచ్చు. ఈ రెండింటిని బట్టి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 1 and 2 గా తీసుకున్నాం కాబట్టి నౌ మైనస్ డిఏ బై డిటి ఈక్వల్ టు కే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ టు ద పవర్ 1. సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి, డిఏ బై డిటి ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ ఏ. అవునా, ఈ డిటిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాను, ఏని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాను. ఓకే, సో డి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ బై ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే డిటి. ఓకే, నౌ యాజ్ యూజువల్ ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా. నౌ ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ ఏ బై ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే. కి ఇంటిగ్రేషన్ జరగదు, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిటి. ఓకే, నౌ బిఫోర్ దిస్ మనకి రెండు ఫార్ములాస్ తెలుసుకోవాలమ్మా. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి, అంటే ఇక్కడ నుంచి మన స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళడానికి వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 2 ఫార్ములాస్. అదేంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ln of x అమ్మా. ఓకే, ln of x. ఓకే, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దీన్ని బట్టి మన నెక్స్ట్ స్టెప్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఏ బై ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిటి ఎలా ఉంది? ఇది ఎలా ఉంది? ఇది ఈ ln x లాగా ఉంది కదా, అవునా? డిఏ బై ఏ ఇది ఎలాగుంది? ln of x లా ఉందా లేదా? అవునా కదా? హలో, సో ln of, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈ ప్లేస్ లో ఈ ln x ప్లేస్ లో వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ln of a ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ. ఎందుకంటే ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ డిఫరెన్సియేషన్ సింబల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ln of a ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ. ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చిందో ఇంకేం యాడ్ అవుద్ది మనకి? ఇంటిగ్రేషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఏం యాడ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఐ యాడ్ అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకో. సో whenever we do integration, we'll get a integration constant I. So ln of a equal to minus kt plus I. So this is equation 3. This is equation 2 and this is equation 3. ln of a equal to minus kt plus I. Okay, now shall I proceed amma? మళ్ళీ చెప్పనా ఫస్ట్ నుంచి, అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? yes please. yes boys. sir. yes sir. రమేష్ ఓకే కదా? yes sir. now ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? I వచ్చింది. ln of a equal to minus kt plus I. now we have to find the value of I. now we have to find the value of I. so how to find the value of I అంటే that is when the reaction has been not started, t equal to 0, a equal to a naught. ఎప్పుడైతే t ఈక్వల్ టు 0 ఉందా, ఏ ఏమవుద్ది? ఏ నాట్ కింద అయిపోద్ది. సో ఏ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఈ ఏ ప్లేస్ లో ఏం పెడుతున్నానమ్మా? ఏ నాట్ పెడుతున్నాను. సో ln ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ 0, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, ప్లస్ ఐ అగైన్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత? ln ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఐ వచ్చేసింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 ఇది పట్టించుకోకలేదు. మైనస్ కే ఇంటూ 0 ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. సో ln of a naught equal to I. సో I వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? ln of a naught వచ్చేసింది. సో now you are substituting I in the place of this equation. So now ln of a equal to minus kt plus ln of a naught. Okay, so kt equal to ln a naught minus ln a, molar concentration of a. now ln a minus ln b. ఓకే, ఇది ఇంకో ఫార్ములా అమ్మా, ఇది ఒక ఈక్వేషన్. ఒక్క నిమిషం. సో ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి. ఓకే, ln of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ ప్లస్ ln of a నాట్ వచ్చింది కదా. సో ఇది ఎలా ఉందంటే ln of a, ఇది ఒక ఫార్ములా అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ln of a మైనస్ ln of b ఈక్వల్ టు, అదే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ లాగా ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా. ln of a మైనస్ ln of b ఈక్వల్ టు ln a by b. ln a by b. So now again what we are writing is kt equal to ln of a naught by a. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? ఈ kt వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? ln of a naught by a. ఓకే, సో దీంతో మనం గ్రాఫ్ వేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టండి, దీంతో మనం గ్రాఫ్ వేస్తాం, అది మనం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాం. నౌ ఎప్పుడైతే ఇంకొక ఫార్ములా ఉందమ్మా, ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి? 3 ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ తర్వాత ఇది 3వ ఫార్ములా, తర్వాత ఇంకొక 4వ ఫార్ములా ఏంటంటే
ఎప్పుడైతే మనం న్యాచురల్ లాగరిథం ని మారుస్తామో, ఎప్పుడైతే న్యాచురల్ లాగరిథం ఈస్ చేంజింగ్ ఇంటూ లాగ్, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఎల్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ప్లేస్ లో ఏమవుద్దంటే న్యాచురల్ లాగరిథం ని మనం లాగ్ కింద మారుస్తాం ఇప్పుడు. సో ఎల్ఎన్ ఈక్వల్ టు 2.303 లాగ్, వీఆర్ చేంజింగ్ ఇట్. ఎల్ఎన్ ఈక్వల్ టు 2.303 లాగ్. ఇదొక ఫార్ములా మళ్ళీ. సో 4 ఫార్ములాలు వచ్చినాయి మనకి, 4 ఫార్ములాలు వచ్చినాయి. సో ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాం దీన్ని? కేటీ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా ఎలా రాస్తున్నాం? కేటీ ఈక్వల్ టు 2.303 లాగ్ ఏ నాట్ బై ఏ, అంటే ఎల్ఎన్ ప్లేస్ లో ఏ నాట్ బై ఏ. నౌ కే ఈక్వల్ టు 2.303 by t equal to log a naught by a. This is your final formulation. Sorry, this is your final equation for the first order reaction when the reaction has been not started. Reaction start avakunda unte idi reaction amma. K equal to 2.303 by t log a naught by a. Okay, akkada enti K equal to a naught minus a by t. Ikkada enti 2.303 by t log a naught by a. Okay, so now again we are ఇప్పుడు ఏంటంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో నౌ A is the reactant, it is changing into the product B. When the reaction has been not started, A equal to product into 0. ఓకే, ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందో అంటే అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా? A మైనస్ ఎక్స్ అవుద్ది, అంతేనా? ఓకే, అంటే కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ జరుగుతుంది కదా, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ ఎక్స్ అనుకోవచ్చా మనం? అనుకోవచ్చమ్మా? సో ఏ మైనస్ ఎక్స్ గివ్స్ రైస్ టు ఎక్స్. మరి ప్రొడక్ట్ కూడా గెయిన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు. సో ఎక్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే కే ఈక్వల్ టు 2.303 by t log a by a minus x. 2.303 by t log a by a minus x. ఎందుకు ఇక్కడ ఏ నాట్? ఇది ఆబ్వియస్ గా ఏ నాట్ వచ్చేసి ఏ వేరియబుల్, ఏ ఎంత ఉందో అంతే ఉంది కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు మనకి? ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో ఏ వేరియబుల్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి? ఏ మైనస్ ఎక్స్ రాయాలి, ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గింది కాబట్టి. సో ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫైనల్ ఫార్ములా, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద when the reaction has been started with constant t. అంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైం కూడా మారిపోతుంది, అవునా కదా? టైం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ అమ్మా. అండ్ ఆల్సో అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇలా రాయొచ్చు మనం. సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇస్ డిసోసియేటెడ్, కొంత అమౌంట్ డిసోసియేటెడ్. సో ఇక్కడ ఎలా రాశారంటే ఎందుకు ఇది వచ్చిందంటే 2.303 by t log a by a minus x. సో ఎంత వాల్యూ ఉంది? ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఏ వాల్యూ 100 వచ్చింది మనకు, 100 కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. ఓకే, ఏ అంటే ఎంత? మళ్ళీ 100 మైనస్ ఎక్స్ 90% వరకు, చాలా వరకు పోయింది. సో అది దీన్ని బట్టి మనం 90% ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ దీనికి సంబంధం లేదు, ఆ తర్వాత చెప్తాను మళ్ళీ. 90% ఆఫ్ ది రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి ఇది ఈక్వేషన్ అమ్మా. K is equal to 2.303 by t log a by a minus x. Is it clear? This is very clear one. I hope so. Shall I continue అమ్మా? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ గ్రాఫ్. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కి ఒక ఫార్ములా చూసాం మనం, ఏంటి? కేటీ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ నాట్ బై ఏ. అదొక గ్రాఫ్, అది గుర్తుపెట్టుకో. 4 ఫార్ములాస్ చూసాం, ఒక గ్రాఫ్ చూసాం, రైట్? నౌ ఐ విల్ గో ఫర్ ద గ్రాఫ్ నౌ. సో ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ ప్లస్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ నాట్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉందమ్మా? ఇది కూడా y is equal to mx plus c అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉంది. సో ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ నాట్. ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అనేది వై యాక్సిస్, ఆబ్వియస్ గా టీ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇంటర్సెప్ట్, ఇది ఇంటర్సెప్ట్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుద్ది? మైనస్ కే కాబట్టి పై నుంచి కిందకు వస్తుంది. స్లోప్ ఎంత? మైనస్ కే, అందుకే పై నుంచి కిందకు వస్తుంది. అది కాన్సెప్ట్. ఇదో గ్రాఫ్ అమ్మా, రైట్? నెక్స్ట్ ఇదో గ్రాఫ్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ దేనికి వేసామంటే నేను రాసాను, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది. దీనికి ఒక గ్రాఫ్, ఇదో గ్రాఫ్. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఇది ఫస్ట్ గ్రాఫ్, ఇది సెకండ్ గ్రాఫ్. ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ నాట్ బై ఏ అనేది సెకండ్ గ్రాఫ్, ఇది ఫస్ట్ గ్రాఫ్ అన్నది, రైట్? సో ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఇది కూడా y is equal to mx plus c పోర్షన్. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే పై నుంచి ఇది కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే కే స్లోప్ అనేది పాజిటివ్ సింబల్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అందుకే కింద నుంచి పైకి వెళ్తా ఉంటుంది. ఓకే, సో దస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అండ్ ద గ్రాఫ్. ఓకే,
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇంకో 4 గ్రాఫ్లు ఉంటాయి మా దీంట్లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో, కానీ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి 2 గ్రాఫ్లు చూపిస్తారు. ఇదేంటంటే మనం ఎల్ఎన్ కో గ్రాఫ్ వేస్తున్నాము. ఎల్ఎన్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఏం పెట్టాం మనం 2.303 లాగ్ వచ్చింది కదా, దానికి గ్రాఫ్లు అనమాట. ఈ గ్రాఫ్లు నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉన్నదేమో 2.303 లాగ్ కి గ్రాఫ్లు, ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్నదేమో ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ బై ఏ నాట్ ఉంది కదా, దాని గ్రాఫ్లు. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి, ఇది ఈజీ, ఇది కూడా ఈజీ, పెద్ద ఇష్యూ కాదు. సేమ్ ఏంటంటే అమ్మా, ఏ గ్రాఫ్ గీలను ఒక స్లోప్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ రావాలంటే దానికి యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటే వై యాక్సిస్, ఎం అంటే స్లోప్, ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి. నౌ విల్ గో ఓవర్ ద హాఫ్ లైఫ్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంకొక లైన్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు, ఆల్ రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ రియాక్షన్స్, ఏదైతే రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతాయి. ఇప్పుడు చాలా రియాక్షన్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి, కానీ మీరు గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకుని, ఇదంతా జీపెట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఆల్ రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ రియాక్షన్స్ ఫాలో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్. హాఫ్ లైఫ్, ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇన్స్ హాఫ్ అంటే ఏంటి తెలుసు. సో మనకి ఇనిషియల్ గా 100 మోల్స్ ఉన్నాయి, వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ 100/2 అంటే 50 మోల్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ as హాఫ్ లైఫ్. సో ఏ నాట్, దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం, A0/2, దాన్ని ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ అమ్మ. ఏ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా అంటే రియాక్టెంట్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా A0/2. నౌ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫార్ములాలో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో K అంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ, A0 అంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవునట్టు. ఇప్పుడు చూడండి, సో K ఈక్వల్ టు 2.303/T log A0/2, A0/A. Now K is equal to 2.303/T half log A0/A0 అంటే ఏ వాల్యూలో A0/2 కదా. సో నౌ K is equal to 2.303/T half into log 2. A0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, log 2 మిగులుతుంది. ఓకే, నౌ ఇదంతా ఫార్ములా చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే T half is ఫస్ట్ ఆర్డర్ T half ఎంత 0.693/K. T half of first half is 0.693/K. అదేంటమ్మా, అదంతా A0/K కదా. T half of జీరో ఆర్డర్ ఎంత A0/K. T half of ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎంత 0.693/K. ఓకే, ఇది ఒక A0/2 కదా, 2K, yes, 2K. So this is the first order, this is the half life of the first order reaction. అమ్మ ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఇవన్నీ మాక్సిమం మనకి రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్ని మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు పంపిస్తూ ఉంటారు. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, అది ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ షల్ ఐ కంటిన్యూ? yes sir. అమ్మ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అర్థమైందా? ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూసుకున్నాం అబ్బాయిలు. ఎక్కడ ఇది వచ్చింది, అది వచ్చింది, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థమవుతుందా? yes sir. అమ్మ ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్లీజ్, మరీ అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ దిస్, అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయద్దు. ఇది మీకు ఈ రోజు పంపించేస్తాను. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఈ స్లైడ్స్ పంపిస్తాను. ఇదంతా నీట్ గా కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయండి, జంప్స్ అయిపోతారు ఇది మీరు వచ్చిందంటే నిజంగా. ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఇది పెట్టి లాజికల్ గా ఏంటంటే పెట్టేసి ఆ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు. తర్వాత ఎక్కువ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాని స్లోప్ ఏంటి, y = mx + c. ఆ గ్రాఫ్ యొక్క స్లోప్ ఏంటి, ఓకే, T half ఎంత, తర్వాత రియాక్షన్ యొక్క దాని ఏమంటారు ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి, అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసాం కదమ్మా, ఇది ఈ గ్రాఫ్ చూసాం కదా, అదే ఈ గ్రాఫ్. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K/2.303. ఓకే, నౌ షల్ గో ఫర్ ద సెకండ్ ఆర్డర్. ఇది కూడా ఈజీ అమ్మా. ఓకే సార్, గో ఫర్ ద సెకండ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్స్. ఇందాక మనం గుర్తుందా, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. CH3COO C2H5 + NaOH gives rise to CH3COO Na + H2 అది ఉంది కదా.
రియాక్షన్ ఒకటి గుర్తు చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో. అప్పుడు ఏం చేశాను, CH3CO C2H5 అదొక ఆర్డర్, ఇదొక ఆర్డర్, ఆ రెండు ప్లస్ చేస్తే సెకండ్ ఆర్డర్ వస్తుందని చెప్పాను, అవునా కదా? దాని యొక్క పవర్స్ ఇట్ ఈస్ రేజింగ్ టు ద పవర్ 1 కదా. CH3CO C2H5 పవర్ 1, ఆ తర్వాత NaOH పవర్ 1, సో 1 + 1 = 2. It is giving a second order reaction. Alage. So now, second order reactions, these are the bimolecular reactions of two molecules. We are having two molecules here of the same reactant can involve in any reaction to form a product. So, ఇది A plus A అనవచ్చు, that is give rise to C. A plus B = C. అంటే ఇది bimolecular reaction అంటే ఏంటి గుర్తుందా? ఓ చెప్పాను మళ్ళీ. ఇది we shall go back. గుర్తుందా? 2HI రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి, అవునా? HI రెండు ఒకేలా ఉంది కదా, గివింగ్ రైస్ టు H2 + I2. ఇట్ ఇస్ ఎ బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. కానీ దీని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత? ఇట్స్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, అంటే HI + HI టు ద పవర్ 1, HI టు ద పవర్ 1, సో 1 + 1 = సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో అలాగే అంటే ఈ డౌట్ మీకు రావచ్చు, సార్ రెండు ఒకే రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎలాగ సెకండ్ ఆర్డర్ అయింది అని. 2HI గుర్తుపెట్టుకో. అలాగే అందుకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, A + A = A it is giving rise to the product C. A + B it is giving rise to the product C. Okay, so both the reactants are participating in reaction in equal concentration. The rate of reaction depends on the concentration of both reactants to their power 1. So A to the power 1, A to the power 1, A to the power 1, B to the power 1. Order of reaction ఏంటంటే సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకేనమ్మా, అది సంగతి. అలా కంటిన్యూ. ఇదేంటంటే దాని లాస్ట్ లో, అంటే రియాక్షన్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో దీనికి వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే K = 2.303/T A - B log. ఇదంతా లాస్ట్ లో రియాక్షన్ అమ్మా. I'll go for the abbreviation. So this is the second order reaction where it is defined as the reaction in which the rate depends upon the concentration of two reactants. So it ఏం చేస్తుంది, the rate is depending upon the two reactants, whether it can be of same reactant or it can be of different reactants. Okay nama, each raised to power 1. So A + B giving rise to the products. So rate of reaction can be written as, rate of reaction ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ, -d of A/dt, that is equal to -dB/dt = K to the power of A B. Okay, now overall order ఎంత 1 + 1, overall order ఎంత 1 + 1, so that is equal to 2. అండ్ ఆల్సో ఇంకేంటి, ఇక్కడ రెండు ప్రొడక్ట్స్ ఉండక్కర్లేదు, మూడు ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ 3 ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూసారా, A + B + C ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రైస్ టు ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే, రేట్ ఈక్వల్ టు K మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A is half, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B is raised to the power half, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ C raised to the power 1. ఇదంతా ప్లస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, ఆబ్వియస్ గా 2 వచ్చింది. ఓకే, సో there are many ways to reaction to be second order. చాలా వేస్ ఉంటాయంట ఒక రియాక్షన్ సెకండ్ ఆర్డర్ రావడానికి, there are many ways అన్న. ఓకేనమ్మా, సో ఇది ఒక ఈ రియాక్షన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మ. ఈ రియాక్షన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే K2 అమ్మ, ఇక్కడ K2 ఉంది కదా, K2 అని ఇక్కడ యాక్చువల్గా K2 అమ్మ. K2 అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని. ఫస్ట్ దాంట్లో K1, ఫస్ట్ దాంట్లో K0 అని పెట్టాలి, యాక్చువల్ ఆయన పెట్టలేదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో K2 అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో K2 అని రిప్రజెంట్ చేస్తే సెకండ్ ఆర్డర్ రిప్రజెంట్ అయింది అని, అది గుర్తుపెట్టుకో. సో K2 is the specific rate constant for second order. In other words, rate of reaction ఇదంతా ఒకసారి చూసుకోండి, ఈజీ ఏం లేదు. ఆ dA/dt కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -dB/dt కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది, అంతే. సో నౌ ఐల్ గో ఫర్ ద డెరివేషన్. ఓకే, సో -dA/dt equal to -dB/dt, that is equal to K to the power K2 A into B. Okay, now when reaction has been not started, reaction start అయినప్పుడు దీని వేరియబుల్ ఎంత, A ఉంటుంది, దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, BA ఉంటుంది. రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయితే A - X అవుద్ది, ఇది వచ్చేసి B - X అవుద్ది. ఓకేనా, సో A and B are the initial concentration of A and B, and X is the concentration reacting in time. Okay, సో dx/dt ఈక్వల్ టు A - X, అంటే ఈ ప్లేస్ లో A - X, B - X, అంటే టైం రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత. నౌ
Now consider where A equal to B, both A and B having concentrations. So above reactions are, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అమ్మా A and B కి ఇప్పుడు మనకి A, B రియాక్టెంట్స్ రెండు ఇచ్చాం కానీ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకోండి, మనం ఏ అనుకోవచ్చా? ఇప్పుడు ఇది సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, దీనికి 1 ఉంది, దీనికి 1 ఉంది. సో నేనేంటి బి బదులు ఏ ఉంచేసాను, రెండింటికి సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి సో ఐఎమ్ మేకింగ్ దస్ ఏ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏ ఆల్ఫాబెట్ ఒకటే ఉంచాను. సో dx by dt equal to k2a minus x whole square, సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి. ఓకే, సో a minus x whole square అంటే ఇక్కడ b రాయలేదు ఇంకా, రైట్? సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత dx by a minus x whole square equal to integration of dt. ఓకే, సేమ్ అదే ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేశారు అలాగే. నౌ షల్ కంటిన్యూ. అర్థమవుతుందా? ఇదంతా మీరు చూసుకుంటే అర్థమైపోతుంది, అంతే ఈజీ. నెక్స్ట్, సో దీన్ని ఎలా రాశారంటే ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ 0, ఫైనల్ వాల్యూస్ ఎక్స్, dx by a minus x whole square that is equal to k2 integration of 0 and t final values t here dt. ఈ d ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఎలా రాశారంటే 1 by ఇక్కడ ఐ పెట్టలేదు ఇంకా, డైరెక్ట్ నేను రాశాను ఇంక ఈక్వేషన్ 1 by 1 minus 1 into a minus x whole power 0 to t minus 1. సో ఇదంతా ఇంతేనమ్మా, ఇదంతా సింపుల్. ఇది ఒక్కసారి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఐ రాయలేదు ఇంకా, ఐ గురించి రాయలేదు. సో 1 by a minus x, అదే మన ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు మనం మ్యాథ్స్ లో ఫార్ములాస్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా, దాని ప్లేస్ లో a minus x whole square ప్లేస్ లో 1 by minus 1 into a minus x whole to the power 0 to 1 minus 1 equal to k2 t to the power 0 to t. దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నానంటే 1 by a minus x minus 1 by a minus 0 that is equal to k2 t minus 0. సో a minus a plus x ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దీనిది k2 అంటే k ఈక్వల్ టు 1 by at into x by a minus x. x by a minus x is your final what is that equation for the second order reaction. Okay, so when it is going for the log చేసినప్పుడు k equal to 2.303 by t a minus b log b into a minus x a into b minus x. Okay, so this is the half life. Is it clear? So this is the way we have to complete the for second order reaction. అంటే సేమ్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని సేమే, కాకపోతే ఏంటంటే మన ఫైనలైజింగ్ ది డెరివేషన్ అంతా సేమే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే రెండు రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా రాసేసాం. ఓకే, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. సో టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by ak, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి ఏంటి 0.693 by k, ఇక్కడ ఏంటి 1 by ak. Okay, so this is how we have to finalize our order of reactions. So this is the graphical representation of second order reaction. This is the second order reaction amma. ఈ రెండు గ్రాఫ్లు అమ్మా సెకండ్ ఆర్డర్ కి, ఇదేమో లాగ్ కి, ఇదేమో మామూలు దానికి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇది when a కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఈక్వల్ గా లేవనుకో, అంటే when a not equal to b then the equation will become like this. Okay, ఎప్పుడైతే మనకి రెండు కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ గా లేవనుకోండి, సేమ్ గా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే 2.303 by t a minus b log b into a minus x a into b minus x. కాన్సన్ట్రేషన్ సరిగ్గా ఈక్వల్ గా లేకపోతే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆబ్వియస్ గా a minus x అనేది ఒకటే తీసుకుంటాం మనం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నా మేబీ యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, నో ప్రాబ్లం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నాకు తెలుస్తుందా మీకు? ఓకే, ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండొచ్చు. మీరు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం బుక్ పెట్టి రాస్తారో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది. రైట్ అమ్మా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది హాఫ్ లైఫ్, ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ ఫార్ములా, ఇది వచ్చేసి వెన్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఓకే, ఇది రెండు గ్రాఫ్లు వచ్చేసి లాగ్ కి, అదే వెన్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి కాన్సన్ట్రేషన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇది సూడో ఆర్డర్ అమ్మా, చెప్పనా? ఇది ఒకసారి చెప్పేస్తా. ఓకే, సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే అమ్మా, సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇదేంటంటే ఇది కూడా 2 రియాక్టెంట్స్ తో పాల్గొంటుందమ్మా. ఓకే, ఇది కూడా 2 రియాక్టెంట్స్ తీసుకుంటుంది. కాకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఏంటంటే, ఇదే తీసుకుందాం, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. CH3CO C2H5 plus H2O gives rise to CS3COH plus C2HOOH. ఓకే, ఇది ఇథైల్ ఎస్టేట్ ప్లస్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అయిన తర్వాత ఏం అవుతుంది? ఎస్టిక్ యాసిడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏనమ్మా ఇది CH3COH. ఎస్టిక్ యాసిడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే, సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, ఎందుకంటే 2 రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కానీ వెన్ అదర్ రియాక్టెంట్, ఇప్పుడు ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఆ రియాక్టెంట్ మోలార్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, వెన్ ద మోలార్ వాల్యూ ఆఫ్ సెకండ్ రియాక్టెంట్ ఈస్ మోర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఉంది? CH3CO C2H5 మోల్స్ ఎంత? 0.01 మోల్స్ ఉంది. ఓకే, H2O మోల్స్ ఎన్ని? 10 మోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీని ఇంకా ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 ml 0 మోల్స్ వచ్చేసింది. H2O కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది? 9.9 ఉంది ఇంకా, అంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అలా ఉండిపోయింది. ఓకే, సో మళ్ళీ రియాక్షన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ ఏమొచ్చింది? 0.01 మోల్స్. 0.01 మోల్స్ బాగానే వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఏంటి? వాటర్ లో ఉన్న మోల్స్ అన్ని మిగిలిపోయినాయి. సో అందుకనే it is like a second order reaction. It is like a second order reaction, but this is acting as a pseudo order reaction. Okay, it will be like a second order, కానీ కాదు, it is a pseudo order. ఓకే, ఎందుకంటే అబద్ధంగా చూపిస్తున్నది, అందుకే సూడో అంటే ఏంటి? ఫాల్స్ అన్నమాట. సో అలా అనమాట. అలాగే ఇంకొక రియాక్షన్ ఇచ్చాను, ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. సో సూడో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ is defined as a reaction which is originally second order, but it is made to behave like a first order reaction. Okay, in second order reaction the rate depends on concentration terms of 2 reactants. Therefore the rate reaction would be dc by dt equal to k into a into b. సో ఏంటంటే అమ్మా, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఫైనలైజ్ చేయడానికి దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఓన్లీ CH3CO C2H ఇథైల్ ఎస్టేట్ లోనే డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ తో డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే వాటర్ మోల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు రియాక్షన్ నేను కనిపెట్టడానికి, అంటే ఏదైతే రియాక్షన్ అయిపోయిందో అది కనిపెట్టడానికి నేను దేన్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి? రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ ఏమవుద్ది? CH3COO C2H5 అవుతుంది. వాటర్ తో మనకు సంబంధం లేదు, అందుకనే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎందుకనంటే దాని మోలార్ వాల్యూ 1. ఓకే, అందుకని ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనొచ్చు, అంతే. సింపుల్ అమ్మా, చాలా సింపుల్, ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. దాని ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ -dc/dt ఈక్వల్ టు k into a. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫైనల్. దీని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ ఎందులో జరుగుతుంది అనే ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఉన్నాయి. ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్. ఓకే, హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్, తర్వాత ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా? C12H22O11 plus H2O, it is giving rise to the glucose and fructose. షుగర్ 2 కింద మారుతుంది, గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ కింద మారుతుంది. ఇందులో మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, అంటే మోలార్ వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం రియాక్షన్? దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు రియాక్షన్, అందుకే ఫస్ట్ ఆర్డర్ లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ ద సూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అనొచ్చు. ఓకే, is it clear now? Yes, sir. I hope you'll be in a confusion state లో ఉంటాను, నేను కాదన్ను. మీరు ఏంటంటే ఒక్కసారి నేను పీపీటీ పంపించిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మొత్తం రియాక్షన్స్ అన్ని రాసుకోండి, క్లియర్ గా రాసుకోండి. ప్రతి రియాక్షన్ మీరు నేర్చుకోండి. ఓకే, ప్రతి అబ్రివేషన్స్ అన్ని నేర్చుకొని మీరు ఫైనల్ గా వచ్చింది కరెక్టా కదా ఒకసారి చూసుకోండి. మీకు ఫైనల్ గా ఏదైతే మనకి 0.693 ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, అలాగే జీరో ఆర్డర్, తర్వాత సూడో ఆర్డర్, ఆ ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ వస్తాయి లేదో చూసుకోండి.
ఓకే, అది వచ్చిందంటే మీరు ఇంకా సూపర్. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాము, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా చెప్తే కొంచెం అర్థం కాదు, యాక్చువల్గా ఈ చాప్టర్ అలాగే ఉంటుంది, కొంచెం అర్థం కానట్టు ఉంటుంది. ఇదంతా మీ వర్కే. ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న అన్ని ఇచ్చేసాను, అంటే ఎలా చేయాలి, ఎలా ఎలా చేయడం అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకొని ప్రతి ఈక్వేషన్ నేర్చుకొని, అలాగే హాఫ్ లైఫ్ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకొని, అలాగే షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకొని మీరు దీంట్లో మాత్రం పక్కాగా ఉండాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీకు గ్రాఫ్లు ఇచ్చేస్తారమ్మా, గ్రాఫ్లు ఇచ్చేస్తే అది ఏ ఆర్డర్ చెప్పంటారు, అది కూడా ఉంటాయి. లేదా గ్రాఫ్లు మిమ్మల్ని ఏమంటారు, స్లోప్ వాల్యూస్ చెప్తారు, ఒక్కొక్కసారి స్లోప్ వాల్యూ ఇచ్చి అది ఏ ఆర్డర్ చెప్పమంటారు. సో లైక్ దట్ చాలా తిక్కమక్క క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇదంతా ఏంటంటే ఇదంతా మెయిన్ ఈ చాప్టర్ అంతా జీపాట్ కి సంబంధించిందమ్మా. ఓకేనా, అలాగే మీ దాని ఏమంటారు వేరియస్ రీసెర్చ్ వర్క్ లో కూడా ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ దిస్. ఐ విల్ సెండ్ దిస్ పీపీటీ నౌ. ఇప్పుడే పంపించేస్తాను, అంటే అంత పంపిస్తాను కదా, ఇప్పుడే పంపించేస్తాను, ఒకసారి నేర్చు. ఓకే, ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తానమ్మా, దాని తర్వాత మనం వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. దేర్ ఆర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, గ్రాఫికల్ మెథడ్, హాఫ్ లైఫ్ మెథడ్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అంటే అది ఏ ఆర్డర్ మనం ఎలా కనిపెట్టగలం అని చెప్పాను కదా. ఎలా చెప్పాను? గ్రాఫ్లు ఇచ్చేసి ఏ ఆర్డర్ చెప్పమంటారని చెప్పాను. ఓకే, తర్వాత ఒక్కోసారి ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి ఏ ఆర్డర్ చెప్పమంటారు. ఓకే, లేదా అది ఆర్డర్ ఇచ్చేసి ఈక్వేషన్ రాయమంటారు. సో ఇలాంటి ఇదొక చిన్న కాన్సెప్ట్ అమ్మా. హౌ వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అంటే బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఏంటంటే ఈ రోజు ఎలా తినేస్తాను అందరూ. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? మనం ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా, డెరివేషన్, ఒక పెద్ద డెరివేషన్ నుంచి, దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్. గ్రాఫికల్ మెథడ్ మీరు ప్లాట్ చేశారు, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ప్లాట్ చేశారు కదా, దానికి గ్రాఫికల్ మెథడ్. హాఫ్ లైఫ్ మెథడ్ మీరు చేశారు, మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ హాఫ్ లైఫ్ అది. సో దీన్ని బట్టి వీ క్యాన్ డిటర్మైన్ ద determination of order of reactions. Is it clear? And also the order of reactions can be determined by the rate limiting step. అది అఫ్ కోర్స్ మనం అంత కాన్సెప్ట్ చేయం, బట్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటాం, లేదా రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ అంటాం. అంటే రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ అంటే ద స్లోయెస్ట్ స్టెప్, అంతే కదా, స్లోయెస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ అంటాం. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ కెన్ ఆల్సో బి డిటర్మైన్డ్ బై ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ ఆల్సో. సో దిస్ కమ్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. ఓకే, అదమ్మా సంగతి. ఒకసారి చూసుకోండి. తర్వాత ఇందులో ఏదో నేను గీసేసాను కదా, ఇది ఒకసారి అర్థం కాకపోతే ఒకసారి నాకు మళ్ళీ చెప్పండి, నేను మళ్ళీ పంపిస్తాను ఇది. ఓకే, సో దిస్ కమ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. దెర్ ఆర్ మచ్ థింగ్స్ టు లర్న్ దిస్ చాప్టర్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇది మాత్రం మీరు చక్కగా చదువుకోవాలమ్మా ప్లీజ్.